गुजरात चोणां नूं लैके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिलचस्प बयान। बोले कोई ज्योतिषी ही कर सकता है मुलांकन। रात 8 बजे न्यूज़ 18 ते देखो शाह का सब तो वड्डा इंटरव्यू। ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਖੁੱਜਿਆ ਪੰਜਾਬ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੀਬ 70% ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। सख्त पैरे हेठ सुरक्षित वोटां दा फैसला। स्ट्रांग रूम्स च रखियां गईयां ईवीएम मशीनां। सिक्योरिटी पूरी टाइट। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ। ਚੰਨੀ ਬੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ। सीएम चरणजीत चन्नी ने अपनी दोहां सीटां ते कीता जित दा दावा। केजरीवाल नूं कीता चैलेंज। बोले हुण लिख के देण कि मैं हार रहा। कांग्रेस सांसद जसबीर डिंपा का दिलचस्प बयान। बोले तीजे नंबर ते रहणगे चोर ते ठग। कुछ दिन पहला इशारियां दे विच हरीश चौधरी नूं किहा सी ठग। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा ते मैं हां अर्शदीप संधू। गल करांगे पंजाब दे विच वोटां दी। कल पंजाब दे विच वोटिंग होई है। पंजाब दे विच 69.65% वोटिंग हुई है, जो कि 15 सालां च परमिंदर सब तो घट वोटिंग है। बिल्कुल अपने आप दे बड़ा अहम सवाल है कि 15 सालों के सब तो घट अंकड़ा जेकर पूरे पंजाब दे विच वोटिंग के लिहाज नाल परसेंटेज के लिहाज नाल गल कीती जाए। मोहाली जिले के सब तो घट वोटिंग हुई है। मोहाली अर्श पूरे पंजाब के अजिहा जिला जिथे सब तो घट वोटिंग हुई है। 10 मार्च को हालांकि नतीजे आउणगे, जरूर दिलों दी धड़कणां भी तेज होणगीਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ उम्मीदवारों ਦੀਆਂ। 10 मार्च ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ किस्मत का फैसला होगा। पर गल जेकर वोटिंग की की जाए तो 15 सालों के सब तो घट वोटिंग हुई है जिहड़ी कल हुई है 2022 के सियासी अखाड़े नूं लैके। बिल्कुल ते मुक्तसर साहिब ते मलेरकोटला जिले च सब तो ज्यादा वोटिंग हुई है। मोहाली च सब तो घट वोटिंग हुई है। आम तौर पर यह भी देखा जाता है ते इस बार भी वेख्या गया है परमिंदर कि जो पेंडू खेतर ने उत्थे ज्यादा भरवी वोटिंग हुई है, लेकिन जो शहरी खेतर सी वो पिछे रहे ने। 5 सालां दे अंकड़े बिल्कुल 5 सालों के अंकड़े में जेकर तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए तो 2022 की गल करिए जी कल वोटिंग हुई है 69.65% हुई है। इस तो पहला 2017 के 77.20% वोटिंग हुई। 2012 के 78.30% वोटिंग हुई। 2007 के 76% वोटिंग हुई तो 2002 के 62.14% वोटिंग हुई। पहला की तुलना के मुताबिक जेकर गल की जाए तो 15 सालों के सब तो घट वोटिंग वाला आंकड़ा जिहड़ा वो सामने आया। मोहाली के सब तो घट हुई है ते मुक्तसर ते मलेरकोटला जिला दे विच सब तो ज्यादा वोटिंग हुई है। पर ये आंकड़ा अपने आप बहुत कुछ बयान कर रहा है। सवाल ये भी अर्श कि जी घट वोटिंग हुई उसका किस नूं फायदा मिलेगा ते किस नूं नुकसान होवेगा। बिल्कुल जे असीं पिछलियां विधान सभा चोणां दी गल करिए तो 2002 तो बाद 2007 च 76% वोटिंग हुई है ते सत्ता बरकरार रही। परमिंदर उस वेले अकाली दल की सरकार बनती नजर आई। फिर तो सत्ता परिवर्तन होया, माफ करना, अकाली दल की सरकार बनी। फिर 78.30% वोटिंग हुई है। 2012 च अकाली दल की सरकार बरकरार रहिंदी है ते उस तो बाद 2017 च अंकड़ा आस-पास ही रहा 77.20%। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन इस बार घट वोटिंग परसेंटेज नजर आ रही है। 69.65% वोटिंग हुई है पंजाब दे विच, काफी घट। पिछले 15 सालों च सब तो घट वोटिंग हुई है। अक्सर ये अंदाजे लगाए जाते हैं कि जो ज्यादा वोटिंग हुई है तो उसका की मतलब है, या फिर घट वोटिंग हुई है तो उसका फायदा या नुकसान किसनूं होएगा। हालांकि परमिंदर अजे कोई भी सियासतदान कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जरूर काफी घट नजर आई है। निचोड़ कढ़िया जाए तो यह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है पिंडू खेतर है, पिंडू वोटर है, उन्हें तो खुल के वोटां पाईयां ने, पोलिंग बूथां ते पहुंचा। पर जिहड़ा शहरी जिहड़े भी हल्के ज्यादा शहरी वोट बैंक सीगा उत्थे पिंडू खेतरां दे मुकाबले वोटिंग घट हुई है। तो यह एक वजह है कि 15 सालों के सब तो घट वोटिंग वाला आंकड़ा जिहड़ा वो सामने आया है। बिल्कुल, खास करके ये भी है, खास करके ये भी जो गल है अक्सर कही जाती है, क्योंकि इस बार 5 कोनी मुकाबला सी, जो परमिंदर आप पहला भी गल करते रहे हैं ते कई सियासतदानां ने भी इसनूं लैके गल कीती है कि 5 कोनी मुकाबले दे करके वोटरां दे विच भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन सी। तां
VOTING ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1997 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 68.73% VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 62.14% VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 62.14% VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 76% VOTING ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੀ ਸੱਤਾ 2012 ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 78.30% ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭਰਵੀਂ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 2017 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 77.20% VOTING ਹੋਈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 22 ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੱਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ 2017 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। BJP ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਸ਼ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 59% VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ VOTING ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ VOTING ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 59% VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 70% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ 70% ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 78.89% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ 70% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 77% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ CM ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 72% VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਦੌੜ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਧੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੀ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹਲਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 5 ਵਾਰ ਦੇ CM ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80.10% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗਨੀਪ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 70.20% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ 'ਚ 62.10% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग इत्थों जित के विधान सभा दे विच पहुंचे, मंत्री भी बने ते इस वार ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 82% ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 82% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਟੱਕਰ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 73.40% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ, ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 10 ਹਲਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 10 ਹਲਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪੰਜੋ ਹਲਕੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚ 83.67% ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਲਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 83.45% ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 42%। ਬਿਲਕੁਲ ਮੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌੜ ਸੀਟ ਤੇ 80.54% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80.10% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਟੌਪ 5 ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੌਪ 10 ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਟੌਪ 5 ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਚ ਵੀ 80% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੌਪ 10 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 79.40%, ਜ਼ੀਰਾ ਚ 79%, ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 78.99%, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਭਦੌੜ ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 78.50% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੌਪ 10 ਉਹ ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 55.10% ਵੋਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ 'ਚ 56.40, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ 57.90, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਚ 58, ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 58.12। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 58.70% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 59% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 59.50% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 60.97% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 61% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 80% ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ। 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING मतलब बहुत ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਪਰ VOTING ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 78.47% VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 78.14% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ VOTING ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 77.21% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 76.59% VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 76.11% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹ ਟੌਪ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 62.41% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਪਰ VOTING ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਪਰ VOTING ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। 63.25% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 64.29% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 65.68% VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 66.83% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਘੱਟ VOTING ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟ VOTING ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਓਵਰਆਲ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1304 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ 117 ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ 117 ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਘੱਟ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੋਟ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।